So now the objectives. So this affective domain related learning outcomes was developed by Bloom, Krathwohl and Marcia. Okay, and it was in 1964. So as you know that these domains and then these learning outcomes are constantly scrutinized, they are studied and experimented, and then the educationists whenever they conduct these experiments or research, they identify new types, they may update the already established one, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് in 1964 this affective domain learning objectives were set. Okay, it was put forwarded by Bloom, Krathwohl and Marcia in 1964. Okay, so what is the main interest of this or main concern in this domain, that is the emotional and value based domain. This affective domain is emotional, moral and then value based feelings, these kind of things. Okay, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് റിസീവിങ്, ദെൻ റെസ്പോണ്ടിങ്, ദെൻ വാല്യൂയിങ്, ഓർഗനൈസേഷൻ, ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റേജസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അൺലൈക്ക് ദ അതർ ഡൊമൈൻ ദറ്റ് ഈസ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഏത് ലെവലിലും നമുക്ക് എല്ലാ ലെവലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് ഹിയർ when we examine or when we analyze this affective domain, we can understand that there is receiving. Receiving means learner is willing to pay attention and listen with respect. So a learner is receiving something, some values. Then responding, now the learner actively responds and participates. And then valuing, places value on a behavior, idea, person, situation, etc. Valuing is the next stage. Then organization, prioritize values and resolves conflicts between them. Now the highest level is internalizing values. Value system is internalized and controls behavior. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ കഴുകാൻ പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ? ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ദേ മേ നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ടു വാഷ്, സോ വി കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ആസ്ക് ദം ടു വാഷ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ റിസീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, അത് ദെൻ ദേ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദേ പ്ലേസ് എ വാല്യൂ ഓൺ ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, and then they organize it, they prioritize that value, and then they internalize and it becomes a part of their behavior. ആ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ this is very simple. So first of all, one should receive something and then that person should respond to it, then that person must value it, and then inside that person's mind he or she should organize it, that is prioritize the values and resolve conflicts between all these different values or ideas, and then it becomes, that is internalized, it is naturalized in us, and then it becomes a part of our behavior, isn't it? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി വരുന്നത്. റിസീവിങ്, റെസ്പോണ്ടിങ്, വാല്യൂ, ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻറ്റേർണലൈസിങ് വാല്യൂസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ഇൻറ്റേർണലൈസിങ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിസീവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് റിസീവിങ്. ദെൻ റെസ്പോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ്. ദെൻ ദ തേർഡ് ലെവൽ ഈസ് വാല്യൂയിങ്, ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ലെവൽ ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, and fifth level is internalizing values or characterization. Through internalizing values, what is happening, that is characterization. ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഈസ് തേർഡ് ലെവൽ എന്നോ ഫോർത്ത് ലെവൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജസൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, റിസീവിങ്, റെസ്പോണ്ടിങ്, വാല്യൂയിങ്, ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇൻറ്റർണലൈസിങ് വാല്യൂസ് ഓർ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. ഫൈൻ, അതത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ദെൻ വി ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദറ്റ് ഈസ് സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ,
This was given by there were lots of educationists who worked on this. They have contributed a lot, but we have to stick on to one. So we usually stick on to this model by Elizabeth Simpson in 1989 and Harrow. There are lots and lots of different types of classifications in the psychomotor domain. Okay, the objectives, learning objectives. Now what is the thing that is first level is imitation. As you know that psychomotor domain is related to our physical activities, our body activities, physical activities, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് psychomotor domainൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. So we have already seen this cognitive domain and then affective domain, and now we are going to see the psychomotor domain. അപ്പോൾ psychomotor domainൽ we are concerned with this our physical actions. ഓക്കെ, ശരിക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ റിയൽ ആക്ഷൻസിന് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിനെ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് first one is imitation, that is the lowest level, and here the child or the learner is repeating the actions. He is just imitating it. Okay, imitate ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ 1 2 3 4 1 2 3 4 എന്നാൽ ഇത് എന്താ കഥ എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾ they would just imitate, that is 1 2 3 4 1 2 3 4. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ട, it is the lowest level. Okay, now manipulation, that is the second level, that is here the student select specific actions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും കുട്ടികൾ, ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ the lowest level imitation, they are just repeating something. They are watching something or they are listening to something, they are repeating it. Okay, ഒരു ആക്ഷൻ അവർ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, അവിടെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ പോവാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. In the second stage they are trying to get into this, that is they manipulate or they try, that is the second level, that is manipulation. Now selecting specific actions and following directions and acting accordingly. അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് അവർ പതിയെ എത്തുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേജാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. Now the manipulation stage, in this manipulation stage they select, the children are selecting specific actions and they are following directions and acting accordingly. Now precision, അപ്പോൾ അത് അവരിങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now precision is someone's ability to control actions according to requirements. എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതിന് എത്ര വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ആക്ഷൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then the next level is articulation, that is the ability to perform actions with coordination and precision. കുറച്ചുകൂടി പ്രസിഷൻ്റെ ഹയർ ലെവലിൽ, പ്രസിഷനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർട്ടിക്കുലേഷനാണ്. പ്രസിഷനോട് കൂടിയും കോർഡിനേഷനോട് കൂടിയും, അതായത് ഓരോ ആക്ഷൻസും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികൾ അതിനെ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് അതിനെ പഠിച്ച് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവൽ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവൽ. ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവൽ ഈസ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ, ലേണർ അറ്റൈൻസ് പെർഫെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നമ്മളിപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയുള്ള കുറേ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെള്ളി ചാടുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഓടുന്നത്, ചാടുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അവർ ആദ്യം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, then they manipulate, that is manipulation happens, then precision comes in, and then articulation, and finally naturalization, that is the highest level. Okay, so that is psychomotor domain, and then the objectives, learning objectives of psychomotor domain, and then we will see it was put forward by Elizabeth Simpson and Harrow, and now we can see this. Okay, that is the lower level, imitation, learns by watching and imitating action. Then manipulation, that is actions performed through memorization or following directions. And then precision, performance becomes more exact and actions are more precise.
Now articulation, that is several skills can be performed together in a harmonious way. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് പ്രസിഷൻ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് ഇമിറ്റേഷനിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓരോ ആക്ഷനായിട്ട് പിന്നെ ആ ആക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ മെമ്മറൈസേഷൻ ചെയ്ത് ഡിറക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ മീൻസ് സംടൈംസ് ഫ്രം മെമ്മറി ഓർ അതർവൈസ് സംടൈംസ് വി ഫോളോ ഡിറക്ഷൻസ് അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ മാനിപ്പുലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓരോ ആക്ഷൻസിനെയും കൂടുതൽ പ്രിസൈസായി ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ദെൻ വി ക്യാൻ പെർഫോം ഓൾ ദിയർ സ്കിൽസ് ഇൻ എ ഹാർമോണിയസ് വേ ഓക്കെ ചെയ്യുന്നു then naturalization means the highest level of performance achieved with actions becoming second nature okay second nature ആയി നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറലൈസേഷൻ തന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമിറ്റേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രിസിഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ IMPAN ഓക്കെ I am pan എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി IMPAN ഓക്കെ I am pan എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി IMPAN അതാണ് സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ്റെത് I am pan എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ I am pan എന്നുള്ളതിലൂടെ ഇമിറ്റേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രസിഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അത് മറക്കില്ല I am pan എന്നോർത്താൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഓർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സോ വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഇമിറ്റേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രസിഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഇതിലാകെ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഈ ഓർഡറുകൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് സോ അതിന് നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് I am pan എന്ന് ഓർത്താൽ മതി I am pan എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ Bloom's taxonomy. I hope you understood.